وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک وصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے تو اپنی سندرتا کی بنیاد پر پھیل رہا ہے، اپنے حسن نظام کی بنیاد پر پھیل رہا ہے، انسانوں کی بہتری اور خیر خواہی ہونے کی بنیاد پر، خیر خواہ ہونے کی بنیاد پر اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ قرآن کریم میں حسن سلوک، انسانیت، محبت کے اعتبار سے اگر مطالعہ کریں گے تو لائن سے آپ کو درجنوں آیات ملیں گی جن میں بہت ہی عمدہ طریقے سے احسان اور حسن سلوک کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور حسن سلوک کرنے والے، احسان کرنے والے ایسے خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، دے گا۔ اور یہ بات تو بہتر سمجھ سکتے، وہ دے گا تو بہت دے گا، وہ دے گا تو مالا مال کر دے گا، وہ جب دے گا تو ساری ضرورتیں پوری کر دے گا، شرط یہ ہے کہ ہم احسان کی عادتیں ڈالیں، حسن سلوک پر چلیں۔ حضرات، فی زماننا، ہمارے اس دور میں مسلمان جہاں بہت سارے سبق بھول گیا ہے، کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا باپ اور ماں پر احسان کرنے کے لیے تیار ہے، نہ تو بہو ساس پر اور سسر پر احسان کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی ساس اپنے بہو کے ساتھ نرمی۔ بہت سارے مراحل ہیں جہاں ہم بدسلوکی کرتے ہیں، احسان فراموش کر دیتے ہیں، وہاں آج کے اس دور میں ایک سلگتا ہوا ماحول ساس اور بہو کے بیچ میں ہے۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ عورت ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کئی روپ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر یہ بیٹی ہو تو باپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے، باپ کی راحت جان ہے، باپ کے دل کی تسکین ہے، اور باپ اور ماں کے لیے وہ اپنی جان چھڑکتی رہتی ہے۔ یہ جب بیٹی ہو عورت تو اس کا روپ یہ ہے۔ وہی بیٹی اگر بڑی ہو جائے اور بیوی بن جائے تب روپ بدلتا ہے۔
تب پھر شوہر کے لیے وہ خطرناک روپ دھارن کرتی ہے اور بسا اوقات شوہر کی ناک میں دم کر کے رکھتی ہے، چڑھ کے سینے پہ رہتی ہے۔ چاہے کوئی کتنا بڑا منسٹر ہو، کتنا بڑا امیر ہو، غنی ہو، پر عورت کے سامنے بعض اوقات اس کو بھیگی بلی بن کے رہنا پڑتا ہے۔ ایسا کچھ کرتی ہے وہ، یہ اس کا الگ روپ ہے۔ پھر روپ بدلتی ہے۔ یہی عورت اگر ماں بن جائے تو پھر بچوں کے لیے موم سے زیادہ نرم ہو جاتی ہے، اور یہی عورت جب بہو رہتی ہے تو ساس کے لیے اور سسر کے لیے خطرناک رویہ اپنا لیتی ہے۔ چہرے کتنے ہیں اس کے دیکھو آپ۔ ساس و سسر کے لیے مصیبتیں جان بن جاتی ہے، جینے نہیں دیتی ہے۔ سسر بیچارے کا گھر بھی ہتھیا لیتی ہے، بیلنس بھی ہتھیا لیتی ہے، اس کا بیٹا بھی چھین لیتی ہے اور ان کو باہر نکال دیتی ہے، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتی۔ یہ روپ اس کا نظر آتا ہے۔ اور ہمارے اہل اسلام میں تو قدر غنیمت ہے، اور قوموں میں تو سیدھا لے جا کر اولڈ روم میں ڈال کے چلے آتے ہیں۔ ہم سب کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، اولڈ روم میں ڈال کے لوگ چلے آتے ہیں۔ یہ عورت عجیب عجیب شکل رکھتی ہے، اور یہی عورت جب بوڑھی ہو کر ساس بنتی ہے تب تو پھر ساری حدیں توڑ دیتی ہے۔ وہی ساس جو اپنی بیٹی کی ہر روز درجن بھر غلطی معاف کرتی ہے، وہی ساس ہر روز اپنی بیٹی کے لیے عفو و درگزر کا پیکر بنی رہتی ہے، اور وہی ساس اپنی بہو کے لیے ناگن بنی رہتی ہے، جلادن بنی رہتی ہے، ٹیڑھی نگاہوں سے ہر گھڑی دیکھتی ہے۔ بہو کے اندر خوبیاں کتنی ہے وہ کبھی نہ دیکھے گی، نہ کسی کے سامنے چرچا کرے گی، اور پورے دن میں اس بہو بیچاری سے کوئی خطا ہو جائے تو پورے گھر کو آسمان سر پہ اٹھا لے گی، پورے محلے میں ہنگامہ کرے گی، اور اس کی خامی بیان کرے گی، ہر بات میں اس کو تانا دے گی، تشنیع کرے گی۔ آج کی ساسوں کا یہ برا رویہ بہوؤں کے ساتھ ہے۔ میں یہ بات قطعی نہیں مانوں گا کہ خالی بہوؤں کی غلطیاں ہوتی ہیں، بہوؤں کی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بھی صحیح ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ ساس کی غلطی ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کا درجہ کیوں نہیں دیتی ہو اس بہو کو؟ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آئی، ماں باپ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی، باپ کے بساط کے مطابق جو کچھ اس نے دیا وہ لے کر آئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے دامن میں پناہ لی، تو اسے تو پیار کی ضرورت تھی، اسے تو دلار کی ضرورت تھی، اس کے ساتھ کچھ ایسے سلوک کی ضرورت تھی کہ اس کا دل آپ سے جڑ جائے، آپ کا ماحول اس کو بھا جائے۔ ایسی شفقت کی ضرورت تھی کہ وہ آپ کے پریوار میں گھل مل جائے اور اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو بھول جائے، آپ سے بالکل گھل مل کر یہ سمجھے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، یہی پریوار میرا سب سے اچھا ہے۔ اس کی ضرورت تھی۔ پوچھتا ہوں کیا آج گھروں میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا جن کو ساس بننے کا موقع ملتا ہے وہ ایسا کر رہی ہیں؟ کچھ کر رہی ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جو ہر گھڑی پیچھے لگی رہتی ہیں، خامی نکالتی رہتی ہیں، بیٹے پر نظر رکھیں گی، کب بہو کے پاس کھڑا ہوا، کب اس سے ملا، کہیں اس سے ہنس بول کے بات تو نہیں کر رہا ہے، دونوں پیار محبت میں گھل مل تو نہیں گئے،
टेढ़ी निगाहों से देखेगी, और जब उसको समझ में आएगा बेटा बहू से ज्यादा ही मिल रहा है, बस इसका पारा गर्म हो जाएगा, जोड़ तोड़ करना शुरू करेगी। मैं कहता हूं वो बूढ़ी मां, जब तेरे अंदर ये तूफान खौल रहा है तो बेटे की शादी क्यों करी थी? फिर शादी की थी, दूसरे की बेटी लाई है और नानो नफका उसके जिम्मे है, तो अपनी बीवी से वो प्यार नहीं करेगा फिर किससे करेगा? अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे करेगा? अपनी बीवी के साथ नहीं बैठेगा, उसका दुख सुख नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? उसके नानो नफका की तकमील नहीं करेगा तो किसकी करेगा? कौन करेगा फिर? और फिर बहू का दिल बहलाने के लिए कहीं अगर वो बाहर निकलते हुदूदे शरा के अंदर रहते हैं तो फिर क्या तुमको तकलीफ है? और ये सब गवारा नहीं था, शादी क्यों की? फिर नहीं करती बेटे की शादी, ये भी खामी है, इसे मानिए। आज की माओं में ये खामी है, और ये खामी ना दूर करने की वजह से आज मुआशरा तबाह है। घर का घर मैदाने जंग बना है। हमारे पास ऐसी मिसालें दर्जनों हैं कि कई कई बेटे हैं सब छोड़ के चले गए हैं। ये उनकी गलती है, नहीं जाना चाहिए, पर कुछ बातें हैं जिनकी बुनियाद पर सब छोड़ के चले गए। अब बुढ़िया रो रो के घुट घुट के जिंदगी गुजार रही, चाय बनाने की ताकत नहीं मगर खाना बनाना पड़ रहा है। ये तबाही, ये बर्बादी मची हुई है हमारे मुआशरे में, हर घर के अंदर ये तूफान चल रहा है। दोस्तों, क्या इसकी इस्लाह नहीं हो सकती? क्या ये खामी नहीं दूर हो सकती? हजारों कान आज औलिया मस्जिद में मुझको सुन रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी लेकर हम अपने घरों में ये बेड़ा नहीं उठा सकते कि बहू के साथ वो सुलूक करो जो सगी बेटी के साथ करते हो? उसको वही मान सम्मान दो जो सगी बेटी को देते हो, उसको वही लाड प्यार दो जो सगी बेटी को देते हो। ऐसा करके तो देखो, बहू के दिल से सारी नफरत निकल जाए। मैंने बहुत पहले एक मिसाल दिया था, एक खातून की, आज दोहराता हूं। बंबई किसी इलाके से फोन आया, बोलने वाली खातून थी। उसने कहा बड़ी मुश्किल से मैं आपका नंबर एक साहब से ली हूं और खुदारा आप मेरी कुछ हेल्प कीजिए। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि मेरे सास और ससुर कान खोलकर बढ़िया से आप भी सुने और वो बेटियां जो घरों में मुझे सुन रही हैं वो भी सुने। ये दुनिया पकड़े बैठे रही नहीं रहना प्यारे, ये दुनिया छोड़कर और अपने करतूतों को सर पे लाद कर अल्लाह के हुजूर जाना। ये कभी नहीं भूलना कि अपने अमाल को सर पे लाद कर हमें अल्लाह के पास जाना है। हम 2 गज कफन में लपेटे होंगे, सीने पे अमाल रखा होगा, उसे लेकर जाना, इसे कभी नहीं भूलना। अगर तुमने नाजायज तौर पर किसी जानवर को ढेला मार दिया है तो वो भी जुर्म तुम्हें लेकर जाना और उसका हिसाब देना। किसी के मुंह से नाजायज तौर पर एक लुकमा तो बड़ी चीज है, चिड़िया के चोंच से एक दाना छीन लिया है तो उस जुर्म का भी हिसाब तुम्हें अपने सर पे लेके जाना। ये कभी नहीं भूलना, ये मजालिम माफ नहीं किए जाएंगे। अल्लाह वो भयानक सजा देगा जालिमों को कि अहले महशर देखते रह जाएंगे। आप मत भूलना, यहां ये भी अर्ज कर दूं, ये घर गिराने वाले, ये लोगों को बेघर करने वाले, गरीबों के आंसू पर रहम न करने वाले, यतीमों के आंसू पर और उनके भिलकने पर तरस न खाने वाले, हुकूमत के नशे में बिल्कुल चूर चूर रहने वाले, वो भूले नहीं जमीन और आसमान का मालिक देख रहा है, वो खालिक को मालिक देख रहा है। उसने ही नमरूद को लाठी मारी थी, उसने ही फिरौन को डुबाया था,
उसने ही शद्दाद को मारा था, उसने ही बड़े बड़े जालिमों को ठिकाने लगाया था। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बस जिस दिन वो एक गजब की नजर डालेगा तख्ता पलट जाएगा। इसलिए प्यारे, कभी अपनी जिंदगी में लोगों की जिंदगी बसाने की कोशिश करना, उजाड़ने की कोशिश नहीं करना। लोगों को आसूदा करने की कोशिश करना, किसी को भूखे तड़पाने की कोशिश नहीं करना। कपड़े पहनाने की कोशिश करना, लेकिन कपड़े उतारने की कोशिश न करना। यह जुल्म होगा और बड़ा जुल्म होगा और इसकी भयानक सजा होगी। यही इस्लाम की तालीम, यही इस्लाम की सुंदरता। खैर, वाकया सुने। बच्ची कहती है कि मेरे सास ससुर बहुत ज़ईफ हैं, इतने कमजोर हैं कि वो बाथरूम तक नहीं जा सकते, हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता, एक गिलास पानी नहीं ले सकते, देना पड़ता। उनके आगे पीछे दिन भर लगे रहो तो उनको कुछ राहत हो सकती है। मैंने कहा फिर हुआ क्या? बोले ऐसी खराब स्थिति में हमारे शौहर कहते हैं इन दोनों को छोड़ दो। कितना कमीना बेटा रहा होगा जरा। कहती हमारे शौहर कहते हैं कि इनके पीछे मैं कंटाल गया हूं, इनको यही छोड़ दो, दूसरी जगह घर लेते हैं, दोनों चल के आराम से रहेंगे। और वो इस पर बसिद हैं, जिद कर रहे हैं। बेटा कितना कमीना रहा होगा, नाअकीबत अंदेश रहा होगा, शैतान सिफत रहा होगा, बदतमीज सिफत रहा होगा। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा फिर? कहती कुछ ऐसी दुआ वजीफा दे दी कि मेरे शौहर ये कदम ना उठाएं, क्योंकि मैं अगर इनको छोड़कर चली गई तो ये मर जाएंगे, खाने के लिए मर जाएंगे, पानी के लिए मर जाएंगे, दवा के लिए मर जाएंगे, लैटरिन बाथरूम नहीं जा पाएंगे, और फिर हजरत हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? जोर से कह दो, और फिर हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? कहती है मेरी तो उतनी पकड़ नहीं होगी, मगर मुझे इतना मालूम है कि मेरे शौहर की बहुत बड़ी पकड़ होगी, और वो भूल में है, वो खता पर है, इसलिए कुछ वजीफा दे दे, मैं पढ़ूं ताकि इनका दिल माँ बाप के बारे में नरम हो जाए। मैं यहां कहता हूं, कोई माँ बाप तो होंगे जो अपनी लाडली को ऐसी शिक्षा दिए होंगे, कोई माँ बाप तो होंगे जो अपनी बेटी को ऐसी तालीम दिए होंगे। आप भी ऐसी तालीम दीजिए। आज हमारे यहां तो कहते हैं बेटा जा रही हो ना, टेंशन नहीं लेना, जरा कुछ हो तो हमें फोन कर देना, हम तो उनकी वाट लगा देंगे। हाय हाय, ये शिक्षा है आपकी बेटी को। बेटी को रवाना कर रहे हैं, मां कहती बिटिया एक एक पल की खबर हमको देना, और जरा कुछ गड़बड़ हुआ हम तो उनका बाल खींच के रोड पे पटक के मारेंगे, टेंशन नहीं लेना, हर रोज फोन करना। अब ये शिक्षा है। अब वो बेटी और शेर बनकर ससुराल में कदम रखती, तूफान मचा देती है। ये खता आपकी है, पकड़ होगी, पूछे जाओगे। इस पर गुज़िश्ता जुमा मैं बोल चुका हूं। इसलिए प्यारे, बेटियों को घर उजाड़ने वाली तालीम ना दो, घर बसाने वाली तालीम दो। अपनी बेटियों को घर बसाने वाली तालीम देकर ससुराल भेजोगे, मेरा अल्लाह तुम्हें जन्नत में बसा देगा। मेरा अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जन्नत में जगह दे देगा। इस तालीम पर अमल